السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ یونس کا چینل، جہاں دلوں کو اللہ کی یاد سے روشن کرنے والے خوبصورت اسلامی بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیں آج کا ایمان افروز بیان سنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ کوئی کمال نہیں کہ تساں نے 15 کروڑ دی تے 50 کروڑ دیاں مسجداں بنا دیتیاں نے۔ اتنیاں مسجداں بنا کے اگر کولر نہ لگے گلاس نو سنگلی پا کے رکھنی ہے تے پھر چھوٹی جی مسجد بھی تربیت کر دیندے ہو زیادہ بہتر۔ ترکی دے اندر ایک پرانی رسم ہے، مختلف علاقیاں دے اندر، شاید سارے ترکی دے اندر نہ ہوئے لیکن مختلف علاقیاں وچ ہے، اس تے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے کلپ بھی موجود نے۔ آدمی تندور تے جاندا ہے اور اتھے عرب دی طرح نہ موٹی خبز روٹی ملدی ہے، ساڑی پاکستان دی طرح اتھے روٹی شاید کدھر ملدی ہوئے، زیادہ نہیں ملدی۔ ایک آدمی روٹی لین جاندا ہے تو 10 روٹیاں لے کے نہ 6 روٹیاں گھر لے جاندا ہے اور 4 روٹیاں ایک اتھے ٹوکری پئی ہوندی ہے جنہوں نیکی دی ٹوکری کہا جاندا ہے، اودے وچ رکھ دیندا ہے۔ ہن تندور والا بھی نہیں پوچھدا بھئی ادھر کیوں پہ رکھدا ہے، انہوں پتہ ہے کہ نیکی دی ٹوکری ہے۔ کسی کو زیادہ پیسے نہیں تو ایک روٹی لے کے نیکی دی ٹوکری رکھ دیتے ہیں۔ کسی نے 4 رکھیاں، کسی نے 5 رکھیاں۔ مقصد کی سی کہ جس مزدور دی اج دیہاڑی نہیں نہ لگی، گھر وچ چولہا نہیں جلیا، وہ کم از کم بچیاں سامنے شرمندہ تے نہ ہوئے میں تانوں روٹی نہیں کھلا سکدا۔ انہوں پتہ ہے کہ تندور تے نیکی دی باسکٹ پئی ہوئی ہے۔ وہ آئے گا چپ کر کے، 2 بندے نے تے 2 روٹیاں چکے گا، گھر 4 بندے نے تے 4 روٹیاں چکے گا اور چلا جائے گا۔ تندور والا بھی نہیں پوچھے گا با کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ شروع تو ایک نظام چلے ہے، تربیت آ رہی ہے۔ اگر محفل تو بعد اعلان کر دیتا جائے کہ لنگر دے شاپر ٹپ وچ اساں نے باہر دروازے تے رکھ دیتے نے تے ہر بندہ جاندیاں ایمانداری نال ایک شاپر لے کے جائے، سچ دسو ایک ہی لے جاؤ گے؟ جدہ وس لگیا ٹپ لے جائے گا، کیونکہ تربیت نہیں۔ تربیت نہیں نا، سب تو بڑی چیز ہے۔ اور تربیت دے 3 بڑے ذرائع نے، ساڑھے ہاں اس وقت 3 کام نہیں کر رہے۔ 3 بڑے ذرائع نے، چھوٹیاں چھوٹیاں شاخاں بہت نے لیکن 3 بڑے، اور جو پہلے ہے وہ سب تو بڑا ہے۔ اگر اس نے تربیت کر دیتی ہے نا تو پھر اگے ستے خیرہ نے۔ پہلا جو تربیت دا ذریعہ ہے وہ ہے ماں باپ دی گود۔ اولاد نے جدوں اکھ کھولنی ہے نا تو سب تو پہلے ماں پیو نو دیکھنے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے ماں باپ اولاد واسطے جنت بھی نے جہنم بھی نے۔ ماں چاہے تی اولاد جنتی بن سکتی ہے، ماں چاہے تی اولاد جہنم دے رستے دی مسافر بن جاندی ہے۔ ماں دی تربیت نہ ہوئے نا تے کوئی سلمان تاثیر بندا ہے، ماں کر دے وے تے کوئی ممتاز قادری بندا ہے۔ بس اتنی ساری بات۔ علامہ رضوی کو لو پوچھیا گیا سی نبی نال اتنا پیار کیوں کر دے ہو، تو فرمایا ماں کو لو سکھے۔ اور نال دسدے سن میری ماں نہ کوئی بہت پڑھی لکھی نہیں سی، گھریلو خاتون سی، لیکن ایک عادت سی، انہوں اٹھ دیاں جے گوڑیاں میں درد ہوئی ہے تے تامی آکھے یا صدقے یا رسول اللہ۔ جی انہیں آٹا کرے ہے نا پیڑا بنایا ہے تے وہ بھی کیا صدقے یا رسول اللہ۔ جی انہیں ہانڈی چمچہ ہلایا ہے تے وہ بھی کیا صدقے یا رسول اللہ۔ ان جس نے گھر وچ 24 گھنٹے سنیا ہوئے صدقے یا رسول اللہ، او دے تے انگ انگ وچ وس جاندہ ہے نا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بھائی جس گھر دے اندر ماں باپ جھوٹ بولن، اس گھر دے بچے کدی سچ دا نور نہیں لے سکتے۔ جس گھر دے اندر ماں باپ برادری دے لوگاں دی غیبت کرن، انہاں دے خلاف باتاں کرن، اولاد او باتاں سن کے نہ پھر او رشتہ دار آنگے تے کدی بھی اچھے انداز نال انہاں نو نہیں ملن گے۔ جس گھر وچ حکا پیا ہوئے تو بچیاں نو کش لگان دے طریقے آ جاندے نے۔ جس گھر وچ تاشاں کھیڑیاں جان بچیاں نو بھی نمبراں دے پتہ لگ جاندے نے۔ جس گھر دے اندر گانے سنے جان بچیاں نو ٹھمکے لگان دے طریقے آ جاندے نے۔
भाई 1.5 साल का बच्चा, साल का बच्चा अगर तोतली जुबान नाल गाली पिया देंदा है, तो मेरा सवाल ये है, मदरसे ओ नहीं गया, मस्जिद ओ नहीं आया, स्कूल ओ नहीं गया, बाहर गली विच ओ नहीं खेडिया, तो गालियां सिखियां कित्थों सन? घर कोई गाली देंदा कि उन्हें गाली सीखी है ना, घर कोई बकवास करदा कि उन्हें बकवास सीखे ने ना। मिजाज ये है, जैसा माँ बाप माहौल देंगे औलाद ऐसी हो जाएगी। घर दे अंदर गाने होंगे, औलाद डांस करेगी। घर दे अंदर म्यूजिक होवेगा, औलाद गाने गाएगी। अगर बाप घोड़े ते बहंदियां कुरान पढ़े, मां चक्की चलांदियां कुरान पढ़े, पुत्र नेज़े ते चढ़ के कुरान पढ़ जाया करता है, क्योंकि जैसा माहौल होएगा उसने ऐसा करना है। एक बात अर्ज करना चाहना है, क्योंकि पैगाम है तो पैगाम ही देना चाहना है। एक स्कूल टीचर अपना वाकया लिखते हैं, कहते हैं कि मैं 10वीं क्लास नूं पढ़ांदा सां, प्रिंसीपल ने बुला के कहा कि पहली क्लास प्ले ग्रुप का टीचर छुट्टी लैके चला गया, आखिरी पीरीयड है, तो तुसीं इंज करो उस क्लास नूं जाके संभालो, बच्चे शोर डाल रहे हैं। मेरा तजर्बा भी नहीं सी छोटे बच्चियां नूं पढ़ाउण दा, पीरीयड भी आखिरी सी, तो मैंने जाके कहा कि बस्ते बंद कर दियो, किताबां बंद करो, छुट्टी का वक्त है। मैं एक सवाल करदा, हर बच्चा जवाब देवे। बच्चे बैठ गए, मैं कुर्सी ते बैठ के टेबल ते मैंने ना पाँव रख ले, और मैंने पूछा कि बड़े हो के की बनोगे? बच्चे मन के सच्चे, हुण जो घर वाले दसणगे ना कि तू ये बनना है, बच्चे तो वही दसना है। दरवाजे ते दस्तक होवे ते छोटे जे बच्चे नूं अब्बा बुला के आखे बा बाहर अगर फलां मेरा दोस्त होया ना ते आखी पापा घर नहीं, ते बच्चा जाके कहंदा पापा कह रहे ने मैं घर नहीं हां। मेरे भाईओ, बच्चियां नूं झूठ दा आदी असीं खुद बनाने आ, बच्चियां नूं ना हर गलत काम असीं खुद सिखांदे आ, रहनुमाई खुद करदे आ। और अगर मां कह देवे बस जान चली जाए पुत्र झूठ नहीं बोलना, तो अब्दुल कादर फिर चोरां नूं भी तौबा करा जांदा है। मिजाज तरबियत वाला। तो कहते ने कि एक बच्चे ने खड़े होकर कहा सर मैंने डॉक्टर बनना। मेरे पापा कहते ने डॉक्टर कमांदे बहुत ने। एक बच्चे ने कहा मैंने पायलट बनना। एक ने कहा कि पापा कहते ने तू बड़ा हो जा तेनों असीं बाहर भेजांगे। किसी ने कहा कि मैं अपना कारोबार करांगा। किसी ने कहा कि पापा कहते ने जमीना ने तू उत्थे जाके सारा निज़ाम संभाली। किसी ने कहा कि असां ने तेनों वकील बनाना है। एक बच्चा उन्हें ऐनकां पाइयां सन, चुप करके बैठा सी, सारे जवाब दे बैठे। तो मैं कहा बेटा तू बड़े हो के कुछ नहीं बनना? उन्हें कहा जी बनना है। तो मैं कहा तू की बनेगा? उन्हें कहा जी सहाबी। उन्हें कहा मैं बड़े होके सहाबी बनांगा। कहते ने कि मैं जल्दी नाल पाँव टेबल तो नीचे उतारे। मैं कहा बेटा इधर आ। वो करीब आया। मैं कहा कोई पायलट बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई यूरोप जाना चाहता है, कोई जनाब किसी फील्ड भी जाना चाहता है, तू सहाबी क्यों बनना चाहता है? कहने लगा सर मेरी माँ हर रोज़ मैनू जदों सुलाहन लगती है ना तो मेरे कोल बिस्तर ते लेट के मैनू किसी ना किसी सहाबी की बात सुनाती है। और मेरी माँ कहती है बेटा अगर जिंदगी कुछ बनन का मौका मिलिया तो सहाबी बनी, क्योंकि सहाबी इतना सच्चा होंदा है सिद्दीक़ अकबर बना दिता जाता है। सहाबी इतना अदल करदा है फारूक आजम बना दिता जाता है। सहाबी नू इतना हया दा नूर मिलता है कि ज़ुन्नूरैन बना दिता जाता है। सहाबी इतना इलम वाला होंदा है कि शहरे इलम का दरवाजा बना दिता जाता है। पुत्र सहाबी बनी क्योंकि रंग काला भी होवे ते सहाबी नू काबे दी छत ते खड़ा कर दिता जाता है। पुत्र सहाबी बनी। कहते नहीं वो जो कहता जा रहा सी मैं रोंदा जा रहा सा, क्योंकि मैनू बच्चे की मासूमियत ते रोना आ रहा सी। एक कुछ भी कर लवे सहाबी नहीं बन सकता, क्योंकि सहाबी अमला नाल नहीं बनता, सहाबी ते मुहम्मद की जियारत नाल बनया करता है, आका दी सोहबत विच बैठण नाल बनया करता है। इतना यकीन सी कि बच्चा सहाबी नहीं बन सकता, पर यह भी यकीन सी जो इनू पाल रही है वह फातिमा दी कनीज जरूर है। अगर तू अपने घर विच ना अहले बैत दे तज़करे छेड़, साडे हाथ ये भी बड़ा मसला है ना, इत्थे कोई उच्चा अली दा नाम लै देवे तो बेचारा राफजी बन जाता है।
کوئی صدیق اکبر دی اولیت دی بات کرے تو انہوں خارجی کہہ دیتا جاتا ہے. اور پھر کئی تے سانو کہندے نے تسی محرم وچ علی اور علی دے گھر دا ذکر ہی نہیں کردے. میں کہنا پاگل ہو گیا, محرم ہے ہی سارا علی دا, محرم ہے ہی سارا. میرے انہاں لفظاں تے غور کریو, میں کچھ سمجھانا چاہنا ہے. محرم سارے دا سارا علی دے گھر دا ہے. محرم سارے دا سارا علی دے گھر دا ہے, چاہے او دا تعلق اولاد حیدر نال ہووے یا داماد حیدر نال ہووے, محرم ہے ہی سارا علی دے گھر دا. تو اگر اپنی اولاد نو او ذکر سنایا ہوندا تو اج اولاد دے لفظاں وچ بغض دی بو نہ آندی, بلکہ اولاد کہہ رہی ہوندی اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے سیدہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اس میں حسنین ہے سیدہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. کعبہ عشق کا ہوں نمازی, میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی. میری تربت پہ لکھنا نیازی, پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے. تو پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ہے ماں اور باپ. یہ تربیت ہے جو کربلا وچ بول کے دس رہی سی کہ کسے تربیت کیتی ہوئی ہے. یہ باپ نماز پڑھ دیاں زخمی ہو جائے نا تو پتر پھر سجدے دی چس لیندا ہے اور گلا کٹا دیندا ہے. حضرات گرامی, میرے آقا کریم نے خود تربیت فرمائی. ذرا آپ کتاباں اٹھا کے دیکھو, فجر دی آزان حضرت بلال دیندے نے تو حضور حضرت فاطمہ دے گھر دے دروازے تے دستک دے کے فرماندے نے الصلاۃ یا اہل البیت, اے نبی دے گھر والے ہو نماز دا وقت ہو گیا. کون کس نو اٹھا رہے ہیں جدے بارے حسن کہندے نے میں تے ذاتی کدی ماں نو سوتیاں ویکھے ہی نہیں, ساری ساری رات ماں مسلے تے رہندی ہے. لیکن نبی پاک اپنے باپ ہون دا جو فریضہ ہے وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں اور فرماندے نے بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ. ساڈے ہاں کیا فجر دے وقت بچیاں نو اس طرح اٹھان دی عادت ہے جس طرح نبی نے طریقہ دسی ہے؟ ایک بزرگ انہاں کول ایک آدمی آ کے کہندا ہے کہ بابا جی پیسہ کماندہ بڑا ہے لیکن جڑدا کو نہیں, تے کئی لوگ کہندے نے برکت اٹھ گئی ہے. برکت کس نو کیا جاندا ہے؟ میں تے بڑا سوچدا رہیا برکت کس طرح لب دیئے. تو فرمایا بیٹا تیرے سوال دا جواب بعد دیاں گا, پہلے تو اے دس کہ تینوں پتہ ہے کہ کتیا کتنے بچے دیندی ہے؟ اس نے کیا جی 12 دے دیندی ہے. فرمایا بکری کتنے دیندی ہے؟ اس نے کیا 2 یا 3, کدی 1 بھی دیندی ہے. آپ نے فرمایا پکی بات کر رہے ہیں کہ بچے کتیا دے زیادہ ہوندے نے اور بکری دے کم؟ کہن لگا جی بالکل. فرمایا کہ جدوں تو بازار جانا ہے تو کتے کتنے مرے نظر آندے نے؟ انہیں کیا جی کراچی تو پشاور تک سفر کرو تے چند کتے ٹرکاں تھلے آئے مرے ہونگے, باقیاں تے مینوں پتہ نہیں. فرمایا ہن جس شہر جانا ہے اتھے بکرے کتنے لٹکے ہوندے نے ذبح ہو کے؟ انہیں آکھیا ہر دکان تے کسے تے 2, کسے تے 4, کسے تے 15. فرمایا تو خود کیا ہے کہ کتیا دے بچے زیادہ ہوندے نے بکری دے کم, ذبح بکریاں زیادہ ہوندے نے تے کتے گھٹ مردے نے. ہن دس تینوں اجڑ کدے نظر آندے نے؟ ریوڑ کدا نظر آندا ہے؟ انہیں کیا جی بکریاں دے. ریوڑ ہوئے گا تے 2-3 کتے پیچھے ہون گے.
हजरत जी मेरे सवाल दा और आप दे सवाल दा आपस विच की जोड़े? फरमाया यही दसना चाहना है, कुत्ता सारी रात जागदा है, फजर तो पहले सो जाता है। बकरी सारी रात सौंदी है, फजर तो पहले जाग जाती है। फजर दा वक़्त ते बरकत लैण दा वक़्त, जो कुत्ता नहीं लै सकदा ते बकरी लै जाती है। तेरे ते कोई जादू नहीं होया, तेरे ते किसे तावीज़ नहीं कीते। जिहड़ा बरकत दा वेला है ना, तू वो सुतियां गुजार देने। दुनिया इतनी वेली नहीं बैठी बस तेरे ते तावीज़ करे। तू केड़ा सानी है यूसुफ आ गया है ना भाई, ना इन्हां चीज़ां तो बाहर निकल। तू ये सोच वा मैं किधरे रब नूं राजी करना ते नहीं भुल गया। यानी सानू वो चीज़ समझनी पवेगी कि जिस वास्ते असी महफिल मनाते हाँ, जिस वास्ते महफिल दा इनेकाद कीता जाता है। इमाम आली मकाम ने जो मैदान करबला वल सफर किया, क्यों किया? दीन बचाने वास्ते। अज यजीद सानू इस वजह तो चंगा नहीं लगता कि उन्हें इमाम आली मकाम और आप दे साथियों को शहीद कराया है, और यजीद चंगा लगना भी नहीं चाहिए। ये बात पक्की गल याद रखियो। रेत दे जर्रे जितनी भी यजीद दे बारे च कोई नरमी दिल विच होई ना, ते महबूबा ते नुकता चीनी जिहड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानी उसनूं ओ झूठा प्यार जताउंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जिहड़ा मुड़ मुड़ ये फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे उत्थे ऐब नजर नहीं आउंदा। और मियाँ साहब कहंदे ने कि जो अपने महबूबा दा हया नहीं ना करदा, वो फिर किसे पासे दा नहीं जे रहिंदा। हजराते गिरामी, सानू यजीद इस वजह तो बुरा लगता है कि उन्हें आले बैत दा खून बहाया है। हुसैन नू यजीद क्यों बुरा लगता सी? क्योंकि वह बेनमाज सी, क्योंकि वह शराबी सी, क्योंकि शरीयत दियां हदां फलांगदा सी, क्योंकि वह मुजरे देखदा सी। हुसैनीयत दे दावे करने वाले हो मोबाइल चेक करियो, अगर विच गाने रिकॉर्ड होए ने ना, तो फिर हुसैनी नहीं यजीदी हो। अपनियां यारियां चेक करियो, अगर बेनमाजा नाल यारियां ने, तो फिर तुहाडा हुसैन नाल ताल्लुक नहीं बनता। अपने दोस्तों को चेक करियो, अगर शराब पीने वाले तुहाडे दोस्त शामिल ने ना, तो फिर तुसी हुसैनी नहीं, क्योंकि जिसनूं हुसैन छड्डिया सी उस काम नूं ते तुसां नेड़ लाया होए। एक एक बात देखनी पवेगी, एक एक बात पे अमल करना पवेगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मदीना छड्डिया और मक्का उस हाल में छड्डिया कि जदों हज दे अयाम शुरू हो चुके सन। पूछिया गया हुसैन क्यों जा रहे हो? फरमाया जाना जरूरी है। हुसैन मुश्किलात आ सकदियां ने। फरमाया तुसी जन्नी तौर ते दस रहे हो मुश्किलात आनगियां, मैनू नबी पक करके दस गया तू शहीद हो जाना। मेरी नानी कोल वो बोतल अजे भी पई है जिदी मट्टी दे बारे दसिया गया कि खून बनी ते समझ लवी हुसैन शहीद हो गया। जिथे मैं शहीद होना है उदा नाम भी नाने दसिया हुआ है। मेरे बाबे अली ने करबला विच निशान भी लाए हुए ने, मैनू पता है मैं शहीद हो जाना। हुसैन क्यों जा रहे हो? जद जानते हो। फरमाया मुझे जाना पड़ेगा अजमत कुरान की खातिर, और मुझे जाना पड़ेगा खिदमत इस्लाम की खातिर। नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है। तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। मैं जाता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। फिर मेरे इमाम ने दीन बचाने वास्ते सब कुछ कुर्बान किया। नमाज ऐसी पढ़ी कि सिर्फ नाने दियां सुनतां अदा नहीं कीतियां, नाल अपनियां सुनतां भी जारी कीतियां। हुजूर दियां सुन्नतां बड़ियां सौखियां ने। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बह के पढ़ लो, बह के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
اور مزید دینی بیانات کے لیے ہمارے چینل حافظ یونس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔